స్మాల్ కట్ట शुक्लांबरधरं विष्णुं शत्रुभुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। आचमन्यम् ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदाय नमः, ओम त्रिविक्राय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम शंकरकृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम पद्मनाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम मधुक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम उदिष्टतु भूतपिशाच एते भूमि भारक एतेषाम् अविरोधने ब्रह्मकर्म समारभे। कलशक्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणाधीश स्मृता क्षुतौषु सागरः सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा ऋग्वेदोदय यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अश्वेषण सहिते सर्वे कलाशांबु समाश्रिता आयान्तु श्री वरलक्ष्मी पूजार्थं तक्षिया कारक गंगे च यमुनाये च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलमसिते सन्निधं कुरुष्यामि। कुल शोधकेश देवमात्मानं पूजा द्रव्याणि संपोक्षः। पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैक पूजिते नारायण प्रिय देवी सुप्रीत भाव सर्वदा क्षीरो दानव संभूते क्षमले कमलालये सुस्थिरो भव मे गेहे सुरासुर नमस्तुते लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतानयं श्रीरंग परमेश्वरी स्थित्यर्थं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरं श्री मन्मंद कटालक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र गंगाधरं त्याम त्रैल्य लोक कुटुंबनिं सरसिजानं वंदे मुकुंद प्रियां श्री वरलक्ष्मी देवताये नमः। ध्यायामि आवाहनं सर्वमंगल मांगल्ये विष्णुवक्षस्थलालये आवाहयामि देवीत्यां सुप्रीत भव सर्वदः श्री वरलक्ष्मी देवताये नमः। आवाहयामि आसमनं सूर्ययुत नभस्फूर्ते स्फुरद्र विभूषिते सिंहासि नमिदं देवी गृहत्यं सुरपूजिते श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। रत्नकैच सिंहासनं समर्पयामि। पाद्यं सुवासित जलं रम्यं सर्वतीर्थ समुद्भवं प्राद्यं गृहाण देवी त्वं सर्वदेव नमस्तुते श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। पादं पाद्यं समर्पयामि। आद्यं शोकतुकं च पात्यर्जं गंगा पुष्पादि मिश्रितम् आद्यं ध्यास्यामि ते देवी गृहाण सुरपूजिते श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। हस्तय अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयम् सुवर्णकलाशिनिकं चंदनागुरु संयुतं गृहनामचं देवी माया दत्तं शुभप्रदे श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं पयोदधि घृतोपेतं शर्करा मधुसंयुतं पंचामृत स्नानमिदं गृहाण कमलालये श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं गंगाजलं मायानीतं महादेव शिरस्थितं शुद्धोदक स्नानमिदं गृहाण वल्लभे श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं सुरार्चितां प्रिया युगधेर कुला वसन प्रिये वस्त्रयुग्मं प्रद्यस्यामि गृहाण भुवनेश्वरी श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं तप्तहेमकृतं सूत्रं मुक्तधाम विभूषितम् उपपवीतमिदं देवी गृहाण
త్వం శుకంబరి శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. గంధం కర్పూరాగరు కస్తూరి రోచనాద బిరనిత్వం గంధం ధ్యాసంయయం దేవీ ప్రీతృతం ప్రతి గృహత్యతాం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతే నమః. గంధం విలేపయామి. అక్షంతలు అక్షతాం ధవలాస్ దేవి శాలియాం తండూలాస్ శుభాస్ హరిద్ర కుంకుమేతం గృహత్య తామ భృతృత్రికే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతే నమః. అక్షతయాం సమర్పయామి. ఆభరణం కేయూర కంకేన దివ్యే హర నూపుర మెకాల విభూషణ మూల్యాని గృహాన ఋషి పూజితే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతే నమః. ఆభరణం సమర్పయామి. పుష్పం మల్లికాభూజి కుసుమై సంపకైర్వ కులిసౌధః సస పత్రైశ్చ కల్హైశ్చ పూజయామి. హరిప్రియే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతే నమః. పుష్పం పూజయామి. పూలేయండి. అదంగ పూజ అక్షంతలు పట్టుకొని దండం పెట్టుకోండి. ఓం చంచలాయ నమః. ఓం పాదం పూజయామి. ఓం చపలాయ నమః. జాననీ పూజయామి. ఓం పీతాంబరాయ నమః. ఊరం పూజయామి. ఓం కపలేశ్వరాయ నమః. కటియం పూజయామి. ఓం పద్మనాభాయ నమః. నాభిం పూజయామి. ఓం మధుసూత్రాయ నమః. శస్తమం పూజయామి. ఓం లలితాయ నమః. బతధ్వం పూజయామి. ఓం కంఠాయ నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం సునాశికాయ నమః. నాసికం పూజయామి. ఓం సుముఖ్యాయ నమః. ముఖం పూజయామి. ఓం శిస్త్రాయ నమః. औष्ठ पूजयामि. ओं सुमित्राय नमः. नेत्रं पूजयामि. ओं रमाय नमः. कटं पूजयामि. ओं कमलाय नमः. शिरं पूजयामि. ओं वरलक्ष्म्याय नमः. ओं सर्वज्ञानीं पूजयामि. ओं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् अष्टोत्तर शतनाम पूजं करिष्ये. श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली. श्री प्रत्यक्षाय नमः. ओं विकृत्याय नमः. ओं विद्याय नमः. ओं सर्वभूषितप्रदाय नमः. ओं श्रद्धायै नमः. ओं श्रद्धायै नमः. ओं विभूत्याय नमः. ओं सौरभाय नमः. ओं परमात्मकाय नमः. ओं वाचाय नमः. ओं पद्मनाभाय नमः. ओं विद्याय नमः. ओं पद्माय नमः. ओं कुचाय नमः. ओं स्वाहाय नमः. ओं सुधाय नमः. ओं ध्यानाय नमः. ओं हिरण्याय नमः. ओं लक्ष्म्याय नमः. ओं निष्ठ पुष्टाय नमः. ओं वीरव्याय नमः. ओं आदित्याय नमः. ओं दिव्याय नमः. ओं दिष्टाय नमः. ओं वसुदाय नमः. ओं वसुधान्याय नमः. ओं कमलाय नमः. ओं कांताय नमः. ओं कामाक्षाय नमः. ओं क्षोध संभवाय नमः. ओं अनुग्रह पराय नमः. ओं बुद्धाय नमः. ओं अनगाय नमः. ओं हरिविल्ल वल्लभाय नमः. ओं अशोकाय नमः. ओं अमृताय नमः. ओं दिव्याय नमः. ओं दिष्टाय नमः. ओं देवताय नमः. ओं लोक शोक विनाशनाय नमः. ओं धर्म निलयाय नमः. ओं कर्णाय नमः. ओं लोकमात्राय नमः. ओं पद्मप्रियाय नमः. ओं पद्महस्ताय नमः. ओं पद्माक्षाय नमः. ओं पद्मसुंदराय नमः. ओं पद्मोद्भवाय नमः. ओं पद्ममुख्याय नमः. ओं पद्मनाभयाय नमः. ओं रमयाय नमः. ओं पद्ममालाधाराय नमः. ओं दैव्याय नमः. ओं पद्मेशाय नमः. ओं पद्मगंधेन्याय नमः. ओं पुण्यगंधाय नमः. ओं सुप्रसन्नाय नमः. ओं प्रदाभिमुख्याय नमः. ओं प्रभवाय नमः. ओं चंद्रप्रभाय नमः. ओं चंद्राय नमः. पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापसंभवा त्राहिमं कृपया देवी शरणागत वत्पले अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावने रक्ष रक्ष जनार्दनी नमस्ते सस्त्यलोक जननी नमस्ते विष्णुवल्लभे पाहि मां भक्तवरदे वरलक्ष्मी नमो नमः श्री वरलक्ष्मी देवते नमः नमस्कारं समर्पयामि नमस्कारं చేయండి तोरग्रंथि पूज ओं कमलाय नमः प्रथमगंधिं पूजयामि ओं रमाय नमः द्वितीयगंधं पूजयामि लोकमात्राय नमः तृतीयगंधं पूजयामि
విశ్వజనన్యాయ నమః చతుర్థగ్రంథం పూజయామి. వరలక్ష్మ్యాయ నమః పంచగంధం పూజయామి. క్షీరాది తనయాయ నమః షష్ఠి గ్రంథం పూజయామి. విశ్వ సాక్ష్యాయ నమః సప్తమి గ్రంథం పూజయామి. చంద్ర సౌరోదయాయ నమః అష్టమ గ్రంథం పూజయామి. వరలక్ష్మ్యాయ నమః నవమ గ్రంథం పూజయామి. తోరం కట్టారా? పద్మామి దక్షిణే హస్తే నమస్కృతం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధ్యం చ సౌభాగ్యం దేవహేరమే. అడిగి ఏ తినడానికి ఏది ఇచ్చి పాల్గొంటాడు నోట్లోను గారి మొక్కి. వరలక్ష్మి వ్రత కథ ప్రారంభం. సూత పౌర్ణానికుండు శౌనకుడు ఒకడు మొదలగు మహర్షులను చూసి ఇట్లనియే, మునివరులారా, స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యములు కలుగునట్టి ఒక వ్రతమును పార్వతీ పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పి దానం చెప్పిద వినుండు. కైలాస పర్వతమున వజ్ర వైడూర్యాది మణిమయ ఖచ్చితంబగు సింహాసనమునందు పరమేశ్వరుడు కూర్చుండి ఉండ పార్వతీ పరమేశ్వరునకు నమస్కరించి, దేవా, లోకమున స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేసినట్లయితే సర్వ సౌభాగ్యములు పుత్ర పౌత్రాదులం కలిగి సుఖంబునందురో అట్టి వ్రతం నా కనుక తీయవలను అని పరమేశ్వరుడు ఇట్లనిడి, ఓ మనోహరి, స్త్రీలకు పుత్ర పౌత్రాది సంపత్తులు కలుగుచేయంబు వరలక్ష్మి వ్రతంబును ఒక వ్రతంబు కలదు. ఆ వ్రతంబును శ్రావణమాస శుక్లపక్ష పూర్ణిమనకు ముందుగా వచ్చిడి శుక్రవారం నాడు తెలియచేయనని పార్వతీదేవి ఇట్లనియే, ఓ లోక రాజ్య, నీ వాననిశ్చిత వరలక్ష్మి వ్రతంబు ఎట్లు చేయవలను అని అనగా, ఆ వ్రతంబునకు విధి ఏమిటి అని అడుగగా, ఏ దేవతను పూజించవలను అని అడిగను. పూర్వం బేర్వచే నీ వ్రతంబు ఆచరింపబడియే దీనివల్ల వివరింపజలేనని ప్రార్థించిన పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి గురించి, ఓ కాత్యాయిని, వరలక్ష్మి వ్రతమును సవిస్తముగా చెప్పేదా వినుము. మగధ దేశంబున కుండనంబున ఒక పట్టణము గలదు. ఆ పట్టణమునకు బంగారు ప్రాకారముల తోడును బంగారు గోడలను గల ఎండ్లతో గూడియుండెను. అట్టి పట్టణమునందు చారుమతి ఒకనొక బ్రాహ్మణ స్త్రీ కలదు. ఆ వనితావని భర్తను దేవునితో సమానముగా తలచి ప్రతి దినంబున ఉదయంబున మేల్కొని స్నానము చేసి పుష్పములచే భర్తకు పూజ చేసి పిదప అత్తమామలకు అనేక విధంబులైన అపచారములను చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించమని ఇంటి పనులను చేసుకొని మితముగా ప్రియముగాను భాషించుచుండెను. ఇట్లుండ అమ్మ ఆ పవిత్రమందు వరలక్ష్మికి అనుగ్రహం కలిగి ఒకనాడు స్వప్నంబున ప్రసన్నమై, ఓ చారుమతి, నేను వరలక్ష్మి దేవుని, నీ యందు నాకు అనుగ్రహం కలిగినది, అందువలన ప్రత్యక్షమయ్యాను. శ్రావణ శుక్లమాస పూర్ణిమనకు ముందుగా వచ్చేటి శుక్రవారం నాడు నన్ను పూజించి నీవు కోరిన వరంబులు నీకిచ్చేదనని వధించిన చారుమతీదేవి స్వప్నలోకములోనే వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణ నమస్కారములు చేసి, నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్య పుణ్యమూర్తియే శరణ్యే త్రిజగంధ్వాదే విష్ణుపక్షల స్థలయే అని అనేక విధంబుల స్తోత్రమును చేసి, ఓ జగజ్జనని, నీ కటాక్షంబు కలిగనేని జనులు ధన్యులగును, విద్వాంసులగును, సకల సంపన్నులు అగును. నేను జన్మాంతరంబున చేసిన పుణ్య విశేషమున మీ పాద దర్శనము నాకు కలిగినది అని చెప్పి వరలక్ష్మి సంతోషం చెంది చారుమతికి అనేక వరములిచ్చి యథార్థంబున వందు చారుమతి తక్షంబున నిదుర మేల్కొని ఇంటికి 4 ప్రక్కల చూసి వరలక్ష్మీదేవిని కనుక, ఓహో, మనము కలిగి ఉంటమని స్వప్న వృత్తాంతంబు భర్తకు మామగారికి మొదలైన వాండ్రముతో చెప్పగా, వారు ఈ స్వప్నము మిగుల ఉత్తరమైనదని శ్రావణ మాసంబు వచ్చిన తోడని వరలక్ష్మి వ్రతం భావ శంభుగా చేయవలసిందని చెప్పిదిరి.
చారుమతి స్వప్నంబు విన్న స్త్రీలను శ్రావణమాసం ఎప్పుడు వచ్చునని ఎదురు చూచుండిరి. ఇట్లుండగా వీరి భాగ్యోదయంబు వలన శ్రావణ మాస పూర్ణిమనకు ముందే వచ్చిడి శుక్రవారం వచ్చెను. అంతా చారుమతియు మొదలగు స్త్రీలందరూ ఈ దినంటే గదా వరలక్ష్మీదేవి చెప్పిన దినం బని అందరూ అనుకొని మేల్కొంచి స్నానాలు చేసి చిత్ర వస్త్రలంబు కట్టుకొని చారుమతి దేవిని గృహంబున ఒక ప్రదేశమునందు గోమయంబుచే పలికి మంటపం ఏర్పరిచి అందొక అసంబునవై దానికై కొత్త బియ్యం బోసి మరీ చిగుళ్ళు మొదలగు పంచామృతాలు పంచపల్ల వంబుల చేత కలశం ఏర్పరిచి అందు వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహయామి చేసి చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ మిగులు భక్తులై సాయంకాలంబున పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వద అను శ్లోకమును ధ్యానవాహనాది షోడశోపచార పూజలం చేసి 9 సూత్రములు గల తోరణంబును దక్షిణాస్తమునకు కట్టుకొని వరలక్ష్మీదేవికి నానావిధ భక్ష్య భోజ్యంబులను నివేదన చేసి ప్రదక్షిణం చేసిరి. ఇట్లా ఒక ప్రదక్షిణం చేయగానే ఆ స్త్రీలందరికీ కాళ్ళ ముందు గల్లు గల్లుమని ఒక శబ్దం కలిగిను. అంతా కళ్ళకు చూసిన కొనిన గజ్జెల మొదలగు ఆభరణాలు కలిగియుండు చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ ఓహో వరలక్ష్మీదేవి కటాక్షం వలన కలుగునని పరమానందము పొంది మరి ఒక ప్రదక్షిణంబు చేయగా అస్తములందు దగదగమంటూ మెరిచుండెను. నవరత్న ఖచ్చిత తంబులై నారాయణ ములుగుండుట గనిరి. ఇక చెప్పల నేల 3వ ప్రదక్షిణలు గావించిన వెంటనే ఆ స్త్రీలందరూ సర్వభూషణాకృతులై చారుమతి మొదలగు స్త్రీలు గృహంబులైన సర్వ స్వయంబులై రథగజ తురణ వాహనములతో నిండియుండెను. అంతా నా స్త్రీలను ఓర్కొని గృహంబులకు పోవుటకు వారి ఇండ్ల నుండి గుర్రములు ఏనుగులు రథములు బండ్లను నా స్త్రీలను వరలక్ష్మీదేవిని పూజించి స్థలమునకు వచ్చి నిలిచి ఉండెను. పిదప చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ తమకు కల్పత ప్రాకారముగా పూజ చేయించి బ్రహ్మమూర్తిని గంధ పుష్ప క్షత్రులచే పూజించి 12 కుడుములు వాయుషదానం ఇచ్చి దక్షిణ తాంబూలము వశంగి నమస్కారం చేసి ఆ బ్రహ్మోత్తమునిచే ఆశీర్వాదంపు పొంది వరలక్ష్మీదేవికి నివేదన చేసి భక్తులను బంధువులతో నెల్లరు భూవించి తమకొకరు వచ్చి కాచుకొని 2 వాహనములపై ఇండ్లకు పోవచ్చు. ఒకరితో ఒకరు ఓహో చారుమతీదేవి భాగ్యంబదేవి చెప్పవచ్చు. వరలక్ష్మీదేవి తనంతటా స్వప్నములోకి వచ్చి ప్రత్యక్షమై వచ్చెను. ఆ చారుమతీదేవి వలన కదా మనమిట్టి మహాభాగ్యం సంపన్నులు కలిగి చారుమతీదేవికి మిక్కిలి పొగుడుచు తమ తమ ఇండ్లకు వెళ్ళిపోయారు. పిదప చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ ప్రతి సంవత్సరము ఈ వ్రతంబును చేయుచు పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి కలిగి ధనకనక వస్తు వాహనములతో కూడుకొని సుఖముగా ఉండిరి. కావున ఓ పార్వతీదేవి ఈ ఉత్తమమైన వ్రతమును బ్రాహ్మణాది 4 జాతుల వారును కూడా చేసుకోవచ్చును. అట్లర్చిన సర్వ సౌభాగ్యములు కలిగి ఉండును. ఈ కథను వినవారులకు చదువువారులకు వరలక్ష్మి ప్రసాదము వలన సకల సౌభాగ్యములు సిద్ధించును. ఓం వరలక్ష్మి నమః. మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం పునరేకాక్ష పునరచయ మంగళం శ్రీ వరలక్ష్మికి మాతాకి మంగళం. అమ్మ తెలిసి కానీ తెలియక కానీ
జ్ఞానంతో కానీ అజ్ఞానంతో కానీ మేము చేసిన సకల తప్పులను ఒప్పులుగా భావించి మమ్ము క్షమించు తల్లి. తెలిసి కానీ తెలియక కానీ పూజ చేయడంలో తప్పులుంటే క్షమించమ్మా. జై వరలక్ష్మి మాతాకి జై. ముందు ఫోటో నీటి తీయ సరి పడలేదు అమ్మవారు పడుకుంటారు మమ్మల్ని. ఇంకేటండి